मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों मुक्तसर ते फाजिलका जिले का दौरा मीह नाल नुकसानिया फसलों का लिया जायजा किसानों को मदद का दिता भरोसा। नवे एजी के हक च उतरी बार कौंसल कहा सवाल चुकन की बन चुकी है गलत परंपरा। वकील का काम है केस लड़ना, डेरे के केस लड़न करके विनोद कई ते उठ रहे ने सवाल। मुख्यमंत्री मान ने फिर दोहराया विनोद कई ही होंगे पंजाब दे एजी बोले सिफारशी नहीं काबिल लोकां दी देवांगे टीम मजबूती नाल करांगे केसां दी पैरवी। वीआईपीज़ की सुरक्षा कटौती की जानकारी लीक होने के मामले अज अहम सुनवाई पंजाब सरकार दाखिल करेगी सीलबंद रिपोर्ट। पिछली सुनवाई हाईकोर्ट ने पूछा सी सुरक्षा कटौती की जानकारी किसने की सी लीक। चुंदा कमेटी की रिपोर्ट तो बाद अकाली दल ने भंग किया अपना जथेबंदक ढांचा। कोर कमेटी वर्किंग कमेटी समेत सारे विंग किते भंग, अहूदेदार भी हटाए पर सुखबीर बादल बने रहणगे प्रधान। अकाली आगू बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत पटीशन से सुनवाई अज हाईकोर्ट की डबल बेंच करेगी सुनवाई। ड्रग मामले जेल च बंद ने मजीठिया। फतेहगढ़ साहिब हस्पताल के दौरे के दौरान सेहत मंत्री वालों वड्डी लापरवाही। लेबर रूम च बूटा समेत अपनी टीम नाल वड़े सेहत मंत्री। बाहर मोटे शब्दों च लिखिया सी जुत्तियां बाहर उतारो। मोहाली आरपीजी अटैक नूं लैके पुलिस सूत्रां दे हवाले तो वड्डी खबर। इंटैलीजेंस दफ्तर ते होए हमले पिछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग दा हत्थ। राजस्थान के बाड़मेर च मिग 21 क्रैश, 2 पायलटां दी मौत, एक पायलट दी लाश पूरी तरह सड़ी, अद्धे किलोमीटर च खिंड गया जहाज दा मलबा। सिद्धू मूसेवाले के माता पिता ने अपने मरहूम बेटे का बनवाया टैटू। पिता ने सज्जी बांह ते छपवाई मूसेवाले तस्वीर तां मां ने लिखवाया सरवण पुत्र। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे पहली वड्डी खबर तो जो कि राजस्थान तो आ रही। जी हाँ, राजस्थान के बाड़मेर च मिग 21 क्रैश हो गया है। क्रैश होने तो बाद जहाज नूं अग लग गई। मिग 21 के दोवें पायलटां दी इस हादसे च मौत हो गई। अद्धे किलोमीटर तक खिलर गया जो प्लेन का मलबा। अंदाजे कि एयरफोर्स ने कोर्ट ऑफ इनक्वायरी के आदेश दे दिते ने ते हादसे की वजह तलाशन जुटियां हुई ने पुलिस टीमां। अंदाजे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी फोन ते एयरफोर्स तो पूरी घटना की जानकारी लई ते राजस्थान के बाड़मेर मिग 21 क्रैश हो गया है। क्रैश होने तो बाद जहाज नूं अग लग गई तो अंदाजे कि मिग 21 के दोवें पायलटां की इस हादसे च मौत हो गई। अद्धे किलोमीटर तक खिलर गया जो प्लेन का मलबा है। एयरफोर्स ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के हुक्म दे दिते ने। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री ने उन्होंने भी फोन ते एयरफोर्स तो पूरी इस घटना की जानकारी ली। अंदाजे कि राजस्थान के बाड़मेर च मिग 21 क्रैश हो गया है। वड्डी खबर राजस्थान तो आ रही है। क्रैश होने तो बाद जहाज नूं अग लग गई तो मिग 21 के दोवें पायलटां दी इस हादसे च मौत हो गई। तुसीं तस्वीर वेख सकते हो कि किवें जो है प्लेन घटनाग्रस्त हो गया। हादसे च जो है दोनों पायलटां दी मौत हो गई। मिग 21 क्रैश हो गया राजस्थान के बाड़मेर च मिग 21 क्रैश हो गया। क्रैश होने तो बाद जहाज नूं अग लग गई। तुसीं अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हो कितना बुरी तरह जो है मिग 21 नूं जो है क्रैश होने तो बाद अग लगी हुई है। इस घटना च दोनों पायलटां दी मौत हो गई तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फोन ते एयरफोर्स तो पूरी इस बाबत जानकारी ली है। हादसे की वजह तलाशन च जुटियां हुई ने टीमां। तो अंदाजे कि एयरफोर्स ने कोर्ट ऑफ इनक्वायरी दे भी हुक्म दे दिते ने। ते राजस्थान के बाड़मेर च मिग 21 क्रैश हो गया है। एयरफोर्स का मिग 21 क्रैश होया है। वड्डी खबर राजस्थान तो क्रैश होने तो बाद जहाज नूं बुरी तरह अग लग गई जिथे दोवें पायलटां दी इस हादसे च मौत हो गई। मिग 21 के दोवें पायलटां दी मौत हो गई इस हादसे च। अद्धे किलोमीटर तक जो खिलर गया इस मिग 21 क्रैश का मलबा। अंदाजे कि एयरफोर्स ने कोर्ट ऑफ इनक्वायरी दे भी हुक्म दे दिते ने ते हादसे की वजह तलाशन च जुटियां हुई ने टीमां। अंदाजे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी फोन ते एयरफोर्स तो पूरी इस बाबत जानकारी ली है। सीएम भगवंत मान लंबी ते फाजिलका पहुंचे किसानां दी मीह कारण खराब होने वाली फसल का जायजा लिया। पीड़ित किसानां नाल भी मुलाकात की ते किसानां नूं मदद का भरोसा दिता।
ਲੰਬੀ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਨਰਮੇ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੰਬੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫਸਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਚ ਆਈ ਜਾਊਗਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਖੜੇ ਨੇ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਚੱਪੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੱਸੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕੰਮ ਹੈ ਹਜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਫਸਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਜਿਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਛੱਡ ਦਈਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੂੰਗਾ, ਗਰਦੌਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੰਬੀ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਅਸ਼ਫਾਕ ਢੁੱਡੀ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਸਟਰ ਐਮ ਕੁੱਟੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਸਲ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ। ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। तो 500 रुपया दिल्ली गवर्नमेंट देने ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਏਕੜ ਸਰ ਸਾਹਮਣੇ 500 ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ 1000 1580 ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫੰਡ ਪਿਆ। ਜੇ 2500 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਏਕੜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ 2500 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 500 ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਊ, 500 ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਊ ਤੇ 1500 ਰੁਪਈਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਪਰ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਮੁਤਾਬਕ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 5-500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੰਗ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਜੋ ਹੈ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੀਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੰਗ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਸਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਵਰਕਿੰਗ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹੀ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋੜਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੀ ਭੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦ ਉਹਦੇ ਚਰਚਾ ਕੀ ਚੱਲਦੀ। ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੂਬ ਟੂ ਹੂਬ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਇਕਬਾਲ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਝੁੰਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਖਰ ਸੱਚ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਤੀ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਜੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਨੈਨੀ ਮਸਲੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੁਝਾਅ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਵਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਦਿਓ, ਇਹ ਰਾਏ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆਲੀ ਦੇ ਵੀ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਰਾਏ ਸਹੀ ਗਲਤ ਹੋਣ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆਲੀ ਦਾ ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਲੱਗਦਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆਲੀ ਦਾ? ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੁੰਦਾ? ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਾਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਬੋ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੀ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲਿਆ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੋ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਟਿਆਲਾ ਉਹਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਰੋਪੜ ਤੋਂ। ਬਰਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ। ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਿ ਰੋਪੜ ਦੇ ਮੋਰਿੰਡਾ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਬੱਸ, ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਬੱਸ ਟਕਰਾ ਗਈ ਤੇ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਦਰਜਨ ਭਰ ਬਰਾਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ। ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਿ ਰੋਪੜ ਦੇ ਮੋਰਿੰਡਾ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ। ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਬੱਸ। ਦਰਅਸਲ ਜੋ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਟਕਰਾ ਗਈ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਦਰਜਨ ਭਰ ਬਰਾਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ PGI ਵੀ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਬਰਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਹਾਦਸਾ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਨੇ ਦਰਜਨ ਭਰ ਬਰਾਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ PGI ਵੀ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚੁੰਨੀ ਰੋਡ ਤੇ, ਮਰਿੰਡੇ ਤੋਂ ਚੁੰਨੀ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਰਾਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਮਲੋਹ ਤੋਂ ਮਰਿੰਡੇ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਰਾਤੀ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੀ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਲਰ ਸੀਗਾ, ਪਿੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜਕੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਉਹ ਟਕਰਾ ਗਏ ਤੇ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗੇ। ਤੇ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੇ 10 ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ PGI ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਮਰਿੰਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਵਤਾਰ ਕੰਬੋਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਵਤਾਰ, ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਆਈ ਸੀ ਮੋਰਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖੰਨੇ ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਜਦੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜੋ ਬਰਾਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਬਰਾਤੀ ਨੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਸ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਰਿੰਡੇ ਤੋਂ ਚੁੰਨੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਉੱਚਾ ਵਾਹਨ ਉਸ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਾਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜੋ ਬਰਾਤ ਦੇ ਜੋ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਲੱਗਿਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਇਹ 12 ਦੇ ਲਗਭਗ ਜੋ ਬਰਾਤੀ ਨੇ ਉਹ ਬੱਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ 2 ਦੀ ਹਾਲਤ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PGI ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਜੋ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਅਵਤਾਰ, ਜੋ 2 ਲੋਕ PGI ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ 9-10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਸਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਵਤਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਬਰਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ। ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਿ ਰੋਪੜ ਦੇ ਮੋਰਿੰਡਾ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਸ ਤੇ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਦਰਜਨ ਭਰ ਬਰਾਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ PGI ਵੀ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ AG ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਤਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ। ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਿ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗਲਤ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨਾ।
ਵਕੀਲ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਏਜੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗਲਤ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨਾ। ਵਕੀਲ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ ਸਵਾਲ। ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜੋ ਏਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਤਰ ਆਈ। ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਈ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਿਯੁਕਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਆਪ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਵਕੀਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਏਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਚਾ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਦਾ। ਅੰਦਾਜ਼ ਦੀਏ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਜੋ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉੱਡੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਕਮੁੱਠ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਫੈਲਾਅ ਤੋਂ ਔਖੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫੁੱਟ ਬਾਰੇ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। बिल्कुल भी कोई विवाद नहीं, कोई विवाद नहीं, ना। सो कृपा करके सच्चाई ये है, आम आदमी पार्टी एक परिवार है और परिवार वांगू रहूगी और आम आदमी पार्टी पूरे देश दे विच फैल रही है। ਉਧਰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਰਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਨੂੰ ਏਜੀ ਐਲਾਨਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਏਜੀ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਾਬਿਲ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਏਜੀ ਡਾਕਟਰ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਤੇ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।